Happy morning students, welcome to Blue Star High Secondary School. Today we are going to talk about the unit number 22. The lesson topic is world of microbes. We already discussed in this topic meaning in a previous video itself. Just have to recall once again what is a microbes. A microbe, which means a small sized organism. They are in a different kinds of organism presence in the world. Here they are having some beneficial and harmful effects. Okay, we already discussed some of the topic in a previous video itself. So this is a next topic in this lesson is diseases transmitted by animals. Okay ma, what they are saying? Diseases transmitted by animals. Diseases abdinale enadhu? Just they are affect the physical and mental state of a human or animals something. Okay va, physical avum mental avum illness feel பண்றது தான் என்னது diseases ன்னு சொல்லுவோம்பா. Here are transmitted அப்படினா so they are carry from one person to another person. ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது? ஓகேமா, யார் மூலமா? அனிமல்ஸ் மூலமா எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது? Okay, that is the topic of what diseases transmitted by animals. Okay, in a page number 266 to 267. Yes, in this topic we are having a first disease is a swine flu. Okay, here a swine flu where it is originated அப்படினு பார்த்தோம்னாக்கா pigல originate ஆகுதுப்பா. Here swine அப்படினா meaning என்னதுன்னா pig. Okay, here originated from the pig. For that reason they are given as a swine flu. Flu na a spreading of an infections. Okay va, அதுதான் infection சொல்லுவாங்க இல்லையா, that is a swine flu. Respiratory tract la infections varum. சரியா, என்ன ஆகும்னா they are kind of a virus. Their name is H1N1 virus. What is the name da? Caused by the virus. Here they are given H1N1. Okay va, influenza H1N1 virus ன்னு சொல்லுவாங்க. Influenza அப்படினாலே their causes, that is the infections in the respiratory tract தான், nose la infections வருது தான். Okay ma, H1N1 ஓட work. Here they are affect the pig. First என்ன பண்ணுமா, pig affect பண்ணும். They are just automatically pigs are carry this virus to the human. Okay, here they are spreaded through the, in this virus are spreaded through the air. Air மூலமா தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். pig நம்ம யூசுவலா பார்க்குற எல்லா சரௌண்டிங்ஸும் இருக்கும் இல்லையா, எல்லா சரௌண்டிங்ஸும் இருக்கும். Just they are also doing the some respirations பண்றச்ச என்ன ஆகும், they are just mixed with the air. air வந்து என்ன ஆகும், mixed ஆகும். at the time of exhaling இல்லட்டா அதோட சலைவா மூலமாவோ air வந்து droplets வந்து mix ஆகும் இல்லையா, அந்த டைம்ல ஹியூமன்ஸ்க்கு என்ன ஆகும், ஈஸியா அந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருக்க ஹியூமன்ஸ்க்கு just they are transmitted. So they are, it affect the respiratory system of a human being. Okay, now what is a virus and what are the symptoms and what are the prevention control measures பார்க்கலாமா. Okay, இதனா என்னது swine flu. Swine flu எங்க originate ஆச்சு, just they are originated from the pig. Okay வா, இந்த swine flu enter ஆன உடனே just they are carried to the human being through the air. air மூலமா தான் carry out ஆகுறாங்க. Here air நாலே we are inhaling at the time of respiration time la inhale பண்றோம். So automatically just they are affect the respiratory system. Okay, let me see that what is a virus, yeah, what is the symptoms and what is the preventive measures. Let me see. Here the influenza virus H1N1. Okay ma, this is the virus. They are caused the flu, that is the swine flu. Swine flu cause பண்ற virus name என்னது, influenza virus. They are given a name of H1N1. Here first, this virus are first identified as a cause of this disease. Okay va, idha enna சொல்றாங்க, இந்த virus தான் the swine flu cause பண்ணதுன்னு just they are find that how they are transmitted. That is only a disease and transmission by animals இல்லையா. how they are transmitted அப்படினு பார்த்தோம்னாக்கா through the ingestion. ingestions னா என்னமா, food எடுக்கிறோம் இல்லையா, through the ingestion or through the inhaling, just they are entering of this influenza virus from animal to human. அப்போ virus enter ஆயாச்சு. Okay ma, just imagine here H1N1 a virus enter into the human being. Here they are affect the respiratory system. respiratory system என்ன பண்ணும், affect பண்ணுமா, ஏனா air மூலமா spread ஆகுறதுனால we are inhaling that through the inhaling பண்ற processல involvement of air. So they are affect the respiratory system. இப்போ automatically enter ஆயாச்சு. Here they are
making some causes to the human being. என்னென்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் காஃப் வரும், கோல்டு வரும், ஃபீவர் வரும், நெக்ஸ்ட் நாசல் செக்ரீஷன்ஸ் வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபேட்டிக்யூ, சோர்வா இருப்பாங்கல்ல, ஃபேட்டிக்யூ வரும், ஹெட்ஏக் வரும், சோர் த்ரோட் வரும். ஓகே, ரேஷஸ், பாடியில் ரேஷஸ் வரும், அண்ட் டைரியா வரும். ஓகேவா? ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத்திங், ஏன்னா வைரஸ் என்டர் ஆனதுனால இங்கே மியூக்கஸோடைய லெவல் என்ன ஆகிடும்? அதிகமாகிடும். ஸோ ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத்திங். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி சம் symptoms associated with this diseases. That is the what? The swine flu order some symptoms. Okay ma, here they are given us some few things, 3 things kuduthirukkom only symptoms. And next one, what is the preventive measures paakalama? A prevention and controlling of a swine flu. First one is the administration of a nasal spray, a vaccine. Administration of a nasal spray. டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண மெடிசன்ஸை மட்டும்தான், நாசல் ஸ்ப்ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த நோஸில் வச்சு நல்லா இன்ஹேல் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேமா? டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண நாசல்ஸை வச்சு, இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரேஸை வச்சு, வேக்சின்ஸை வச்சு, வேக்சின்ஸ்னால என்னம்மா? அந்த டிசீஸை ரெடியூஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸ் தான் வேக்சின்ஸ். அண்ட் ஹியர் அவாய்டிங் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் தி பர்சன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூவால் அஃபெக்ட் பண்ண தட் இஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆன பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருந்து அது கிட்ட இருந்து பேசுறது, ஓகேம்மா, டச் பண்ணி பேசுறது, அந்த மாதிரி க்ளோஸ் கான்டாக்டை அவாய்ட் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ். ஓகேவா? என்ன பண்ணலாம்? ப்ராப்பராக இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ். வை தே சேட் டேக் வாட்டர் அண்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ்னா, ஹியர் ஒன்ஸ் தே ஆர் a virus enter into our body, they automatically go and affect their immune system. என்னத்தை affect பண்ணும்னா immune system affect பண்ணும். அப்போ immune system affect பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கலா அதில் இருக்க ஃபைட் அகேன்ஸ்டிங் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்களே அவங்க ரெடியூஸ் ஆவாங்க. அப்போ வாட்டர் அண்ட் ஃப்ரூட் ஜூஸஸை எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாட்டரில் பாடியில் டீஹைட்ரேஷன் ஆகாமல் இருக்கும். கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு வந்து தட் இஸ் தி வாட் நாசல் செக்ரீஷன் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா வாட்டர் வந்து பாடி வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகிடும். அப்போது வாட்டர் எடுத்துக்கணும். ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் தே ஆர் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸிங்கான இம்யூனிட்டி லெவல். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், பிளென்டி ஆஃப் ரெஸ்ட். கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணாமல் ஒன்ஸ் தேர் அஃபெக்டட்னா ஜஸ்ட் டேக்கன் பிளென்டி ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் ஆல்வேஸ் வாஷ் யோர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, வெளியே போயிட்டு வந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஆல்வேஸ் ஜஸ்ட் வாஷ் யோர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி சம் ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் to avoid the swine flu. Okay, so that's it for a swine flu. Let me move on. Next one, avian influenza. Yes, here the next disease of transmitted by animals is avian influenza. Okay, my influenza nala ete solliyaachu illaya. What is the meaning of an influenza? They are infections of a nose and respiratory tract. That is a influenza. Here next one is the avian influenza. Just this is a contagious bird disease. A bird மூலமா spread ஆகிற disease பா. Here caused by the virus. The virus name is H5N1. What is the virus name? H5N1. This is a virus. They are just causing the avian influenza. Okay va. Here they are caused by the avian influenza viruses H1N1 and they are transmitted to the infected birds. Infected birds நம்ம வீட்டிலே இருக்கும் இல்லையா, பேர்ட்ஸ் பெட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பவுல்ட்ரி இருக்கும். ஹியர் பவுல்ட்ரிலாம் பார்த்தோம்னாக்கா சில பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக அந்த நோஸ் ரன்னிங் நோஸ் மாதிரி இருக்கும்ப்பா. சிலனா ஹேர் மூலயமாவோ ஸ்கின் மூலயமாவோ ஜஸ்ட் தே ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் அன் ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும், ஹியூமனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும்டா. சரியா? ஹியர் வேர்ல்ட் பெட் அனிமல்ஸ் just they are caused by the avian influenza. The incubation period is 2 to 7 days. The incubation period எப்படி இருக்குமா? 2 to 7 days இருக்கும். எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு பார்த்தோம்னாக்கா க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் தி இன்ஃபெக்டட் பேர்ட்ஸ். இன்ஃபெக்டட் பேர்ட்ஸ் கூட க்ளோஸ் கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் சர்ஃபேஸ் தட் ஹஸ் கண்டாமினேட்டட் பை தி பேர்ட் செக்ரீஷன்ஸ். பேர்ட் செக்ரீஷன்ஸ்னால் என்னது? அந்த ஃபேக்கர்ஸோ இல்லை மவுத்தோ ஐஸோ மியூக்கஸோ நாசல் செக்ரீஷன்ஸோ எதனா அந்த பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக அந்த இன்ஃபெக்டடான பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்க ஏரியாவில் ஹியூமன்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருந்தாங்கன்னாக்கா they are also just affected. Okay, அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸாவில் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. அண்ட் here what are the symptoms once they are entering of an influenza virus, that is the avian influenza virus enter ஆச்சுனாக்கா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஹெட்டேக் வரும், ஃபேட்டிக்யூ சேம், அண்ட்
body pain இருக்கும், redness of the eyes இருக்கும், difficult to breathing. So these are all the some symptoms of an avian influenza. Just simple thing ma. இந்த வைரஸ் வந்து பேர்டோடைய உடம்புல என்டர் ஆகிறதுனால ஓகேம்மா என்டர் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும், their bird will affect, அந்த பேர்டுக்குள்ளே க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வச்சுருக்க ஹியூமன்ஸ்க்கும் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஓகே, அந்த அப்படி இந்த H1N1 வைரஸ் ஹியூமன்ஸ் பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆனாக்கா தேர் ஹேவிங் சம் டிசீஸ். அதான் பார்த்தோம் இல்லையா, ஹெட்டேக்கு, வாமிட்டிங், ஃபேட்டிக்யூ, ரேஷ், ரெட்னஸ் ஆஃப் an eye and fever. These are all the some symptoms of an H5N1 virus. And the incubation period is 2 to 7 days. Okay, let me see that what are the preventive and controlled measures paklama. Avoiding of an open air. Avoiding of an what? Open air markets. இந்த ஓப்பன் ஏர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஏன்னா அங்கே என்ன இருக்கும், சில பேர்ட்ஸை வந்து கேஜில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, கேஜில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. 4 to 5 கேஜஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும். மேபி இங்கே இருக்க ஒரு கேஜில் இருக்க பேர்டுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதை H1N1 டேமேஜ் ஆயிருந்ததுனாக்கா அதோடைய ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸாக லாஸ்ட் கேஜ் முடியும் இருக்கும். அப்போ இங்கே எல்லாமே பேர்ட்ஸ் இருக்கும், தே ஆர் ஆல்சோ அஃபெக்டட். ஓகேவா, திஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் த்ரூ தி ஏர் மூலயமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும், அதோடைய ட்ராப்லெட்ஸ் மூலயமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும், க்ளோஸ் கான்டாக்ட் மூலயமாவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதை வாங்கிட்டு போகிறவங்களுக்கும் திஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட். ஸோ ஓப்பன் ஏர் மார்க்கெட்டை என்ன பண்ணணும், அவாய்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அவாய்டிங் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் தி இன்ஃபெக்டட் பேர்ட்ஸ். அந்த பேர்ட்ஸுக்கு எதனால் ரன்னிங் நோஸோ இல்லாட்டா மவுத்லேயோ மியூக்கோஸோ செக்ரீட் ஆகுச்சுனாக்கா ஜஸ்ட் தேர் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேம்மா, க்ளோஸ் கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது அந்த பேர்டு கூட. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர் கிளீனிங் அண்ட் குக்கிங் ஆஃப் ஆன பவுல்ட்ரியிலேருந்து அந்த பேர்டை என்ன பண்ணணுமா, ப்ராப்பராக குக் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாக்கா அதில் இருக்க வைரஸ் எல்லாமே டெட் ஆகிடும். ஸோ ஜஸ்ட் ரெடி டு ஈட் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேவா, அண்ட் ஹியர் அ ப்ராப்பர் கிளீனிங் அண்ட் குக்கிங் இஸ் poultry is necessary to preventing of an disease. Okay, so that's it for an avian influenza disease. Okay, so we are completely disease transmitted by animals. Okay, for what we are saying, the first one is the swine flu and next one is the avian influenza. Okay, so that's it for our diseases transmitted by animal. In our next video we are going to talk about the sexually transmitted disease. Let me